اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں ریاست گجرات کے ولساڑ ضلع میں ہوں۔ آج بعد نماز ظہر بڑی مسجد چکھلی میں جو نوساری کے قریب ہے وہاں پر آج وقف اور UCC اور ملک کے حالات کو لے کر اہم بات ہوگی۔ پھر مسجد حوا میں عصر کی نماز کے بعد مختصر مجلس ہوگی ولساڑ مسجد حوا گرین پارک، اور مغرب میں مسجد عائشہ گرین پارک، اور بعد نماز تراویح مسجد آمنہ مشتاق نگر ولساڑ میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر آئندہ کل یعنی 20 تاریخ کو گجرات سے لوٹتے ہوئے جلگاؤں کی طرف آتے ہوئے نواپور کی بڑی شاہی مسجد میں بعد نماز ظہر تفصیلی بات ہوگی ملک کے حالات کو لے کر، وقف کے مسائل کو لے کر، اور UCC کیسا ناپاک شیطانی قانون ہے۔ خیر، اس طریقے سے یہ میرا 8 دن کا سفر گجرات کا مکمل ہو رہا ہے۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ سفر کو آسان فرمائے، اور جو کچھ بھی دینی ملی خدمات انجام دے رہا ہوں اللہ ان خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ آئیے پہلی بڑی خبر ریاست مہاراشٹر کے ناگپور سے آ رہی ہے، جس ناگپور کو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اور بھگوا آتنکیوں کی شرارت نے ناگپور کو جلا دیا اور رمضان کو خراب کر دیا۔ بھگوا آتنکوادیوں پر جیسی کارروائیاں ہونی چاہیے تھی، الزام لگ رہا ہے کہ ویسی کارروائیاں ان بھگوا آتنکوادیوں پر نہیں ہو پا رہی ہے۔ خیر، ناگپور تشدد کو لے کر خبر آ رہی ہے، وہاں سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے بتایا کہ 50 سے زیادہ افراد کو ناگپور فساد معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ فی الحال حالات قابو میں ہیں، لیکن مسلمانوں کی یک طرفہ گرفتاریوں کا الزام پولیس پر لگ رہا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جہاں بھی ایسا ہوتا ہے عام طور سے پورے ہندوستان کی پولیس یک طرفہ کارروائی کرنے میں مشہور ہے، تو ناگپور میں بھی مسلمانوں کی یک طرفہ کارروائیوں کا الزام لگ رہا ہے، جس کو لے کر مہاراشٹر جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی کے صدر حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی نے آواز اٹھائی ہے۔ وزیر اعلیٰ مہاراشٹر فڑنویس نے کہا کہ تشدد پہلے سے طے شدہ تھا۔ جی ہاں، تشدد پہلے سے طے شدہ تھا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چھاوا فلم کے بننے سے لے کر ناگپور کے فساد تک، یہ سب طے ہی ہے۔ بھگوا آتنکیوں کے یہ سب طے کیے ہوئے معاملے ہیں۔ ناگپور کے محل علاقے میں شدید جھڑپوں کے بعد شہر میں حالات فی الحال معمول پر آ رہے ہیں، تاہم جو سینسٹیو ایریاز ہے، حساس علاقے، وہاں پر سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے اور کرفیو نافذ ہے۔ پولیس نے رات گئے کامبنگ آپریشن کے دوران 50 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے، اور سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے ایودھیا سے۔ جی ہاں،
राम की नगरी कहा जाने वाला अयोध्या के शनि मंदिर में शरपसंदों ने तोड़ फोड़ की। वहां के घंटे गायब हो गए। आप जानते हैं कि घंटे किस लिए गायब होते हैं। कुछ फासले पर त्रिशूल मिला। पुलिस इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। रामनगरी अयोध्या में समाज कंटकों ने, समाज दुश्मन अनासिर ने माहौल बिगाड़ने की एक बार फिर कोशिश की है। पुलिस स्टेशन से 150 मीटर के फासले पर मौजूद एक मंदिर में शरपसंदों के जरिए तोड़ फोड़ की गई और घंटा चोरी कर लिया गया। त्रिशूल कुछ फासले पर फेंका हुआ मिला। ये वाकया फतेहगंज चौकी के पास वाक़ शनि धाम मंदिर का बताया जा रहा है। इस वाक़े की खबर मिलने के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर चोरों की तलाश और तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर इस मक्कार सरकार ने जो शैतानी हरकतें की है, मुसलमान काफ़ी तशवीश में हैं और परेशान हैं। और मुसलमानों के बड़े धर्म गुरुओं ने और बड़े उलमा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम बाकायदा दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरअमन खामोश हजारों की तादाद में बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया, धरना दिया और वो धरना बड़ा कामयाब हुआ। बताया जा रहा है कि उस धरने में जंतर मंतर पर टीएमसी की रुकने पार्लियामेंट दबंग नेता महुआ मोइत्रा भी पहुंची और उन्होंने सरकार के इस नापाक वक्फ बिल पर सीधा निशाना साधा और बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही कि जब राम मंदिर ट्रस्ट में मुस्लिम नहीं तो वक्फ बोर्ड में हिंदू कैसे। एक्चुअल में वक्फ बोर्ड में जो स्पेशली मुसलमानों का मामला है, उसमें जो बिल लाया जा रहा है उसमें वक्फ बोर्ड में हिंदू को भी ट्रस्टी बनाया जाएगा, ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सवाल उठता है कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को नहीं लिया जा रहा है, किसी मंदिर के ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को नहीं लिया जा रहा है, तो फिर वक्फ बोर्ड में हिंदू कैसे। ये एकदम सही और वाजिबी सवाल है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जायदाद को छीनने के लिए वक्फ बोर्ड को तरमीम किया जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी अजीब और गरीब खबर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट इंतहाई अंधभक्ति में डूबकर उन्होंने बड़ा अजीब बयान दे दिया कि मुल्क हैरान हो गया। मोदी की तारीफ में ये शख्स इतना आगे निकल गया कि लोग इन पर हंसने लगे हैं। इसने पार्लियामेंट में प्रदीप पुरोहित जो बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट है, इसने पार्लियामेंट में ये कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनके इस बयान से अपोजिशन हैरान हो गई। एक तरफ औरंगजेब और उनकी कब्र से मुताल्लिक तनाज़ा विवाद अपने उरूज पर है और दूसरी तरफ बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट में लोकसभा में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसा बयान दे दिया है जिस पर हंगामा शुरू हो गया है। ओडिशा के बारगढ़ से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रदीप पुरोहित ने पार्लियामेंट में यह कहकर अपोजिशन को हैरान कर दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा जन्म है। अब जाहिर बात है कि उनका यह बयान विवादित और हंसने वाला और बेवकूफ़ी वाला था, इसलिए बाकायदा उसे ऐवान की कार्रवाई से हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया। लेकिन बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का यह बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। यानी ये अंधभक्ति की और बेवकूफ़ी की आला मिसाल माना जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, 24 दलितों के कत्ल मामले में 44 ईयर बाद 44 साल के बाद इंसाफ मिला और 3 मुजरिमों को सजाए मौत का ऐलान किया गया है। ये वाकया फिरोजाबाद जिले के जसराना थाना इलाके के देहोली गांव में 44 साल पहले हुआ था, जहां 24 दलितों को कत्ल कर दिया गया था। अब इस मामले में अदालत ने तीनों कसूरवारों को फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। इस मामले की समाअत मैनपुरी जिले की अदालत में चल रही थी। वहीं अदालत में सजा के ऐलान के बाद देहोली गांव में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस के अफसरान भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी किस्म की कशीदगी न हो। बताया जा रहा है कि यह वाकया
18 नवंबर 1981 को शाम करीब 5 बजे कुछ मुसल्ला अफराद गांव में दाखिल हुए और दलितों की बस्ती पर हमला बोल दिया था। दलित बस्ती के घरों में मौजूद खवातीन, मर्द और बच्चों तक को कत्ल कर दिया गया था। मुलजिमों ने कुल 24 लोगों को मौत के घाट उतारा था। अब अदालत ने जिन 3 मुलजिमों को फांसी की सजा सुनाई है उनका नाम है, उनमें से एक का नाम है राम सेवक, दूसरे का नाम कप्तान सिंह और तीसरे का नाम रामपाल है। यानी इनको शर्म नहीं आती कि इनके नामों में राम है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन ये राम के नाम को बदनाम करने वाले आतंकवादी है। और ऐसे कई लोग हैं जो राम के नाम का नारा लगाकर बाकायदा कत्ल, दंगे, फसाद कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क में हालात बन रहे हैं, चारों तरफ महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, पहले उत्तर प्रदेश में तो खैर उत्तर प्रदेश में तो अफसोसनाक की खबरें आती है, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी भगवा आतंकियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अब यूँ समझिए कि दूसरी बार बीजेपी आ चुकी है। इन्हीं हालात को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए संभल और औरंगजेब जैसे मसाइल को उठाती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फिरका वाराना कशीदगी को फरोग देने का इल्जाम लगाया और ये बात कोई सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं बल्कि अब मुल्क का बच्चा ये सोचने पर और कहने पर मजबूर हो गया है कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए संभल और औरंगजेब जैसे मसाइल को उठाती है ताकि माहौल में इंतशार रहे और असल मुद्दों से ध्यान हटा रहे। नाज़रीन, आज से 2 दिन पहले रियासत महाराष्ट्र के नागपुर में जिस तरीके से भगवा आतंकवादियों ने आतंक का नंगा नाच खेला और फिर कुछ ऐसी हरकतें की कि मुसलमानों को मुश्तिल किया और फिर माहौल खराब हुआ। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर और फिर कलमा लिखी हुई चादर के जलाने को लेकर जो वीडियो वायरल हुई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आतंकियों की, इस मामले के बाद नागपुर जल उठा। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोस उस वक्त हो रहा है कि यकतरफा गिरफ्तारियाँ सिर्फ मुसलमानों की हो रही है। इसी को लेकर बाकायदा जमीयत उलमाए हिंद महाराष्ट्र के अध्यक्ष और सदर मोहतरम हजरत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने मुसलमानों की यकतरफा गिरफ्तारी को अफसोसनाक अमल बताया है और उन्होंने बड़ा मुतालबा ये किया है कि तारीखी हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली फिल्मों की नुमाइश पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगनी चाहिए। एक्चुअली में मुल्क में कई फिल्में ऐसी आती है या लाई जाती है जानबूझकर कि जिसके बाद माहौल को ख़राब किया जाए। इससे पहले केरला स्टोरी जैसी और कश्मीर फाइल जैसी फिल्म लाकर बाकायदा हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करने का काम किया गया। तो ऐसी फिल्में और ऐसे नीच किस्म के डायरेक्टर जो बाकायदा ऐसी फिल्में बनाकर माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और सेंसर बोर्ड और जब खुद हुकूमत उनको इजाज़त देती है तो ऐसा लगता है कि बाकायदा हुकूमत ऐसी फिल्मों को लाने में शामिल है, क्योंकि माहौल ख़राब होता है तो हुकूमत को फ़ायदा पहुंचता है। इसलिए मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने साफ तौर से ये कहा है कि जो फिल्में हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर, तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, ऐसी फिल्मों की नुमाइश पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने मुसलमानों की एकतरफा गिरफ्तारी पर भी नाराज़गी का इजहार करते हुए पुलिस इंतजामिया से गुजारिश की है कि वो खातियों को और असल मुजरिमों को पकड़े और उन पर सख्त कार्रवाई करे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र से। जी हाँ, खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में म्युनिसिपल इंतखाबात यानी म्युनिसिपलिटी के इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। सरकार ने 4 मई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत की तैयारी कर ली है और अदालत को मुतमईन भी कर देगी। अफसरान ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी है। महाराष्ट्र भर में म्युनिसिपल इंतखाबात अक्टूबर के बाद होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट 4 मई को मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की समाअत करने वाला है। इंतखाबात की तैयारी में तकरीबन 100 दिन लगेंगे। इसलिए लोकसभा इंतखाबात के बाद महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात हुए। नवंबर में असम्बली इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया गया। इस इलेक्शन के बाद अब सबकी तवज्जो इस बात पर मरकूज है कि म्युनिसिपल इलेक्शन कब होंगे। अब तमाम पार्टियां बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रही है और अफसरान ने भी तैयारियां शुरू कर दी है।
آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی تاریخ میں یہ افسوسناک واقعہ ہوگا۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ناگپور میں آر ایس ایس کے دفتر جائیں گے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب کوئی وزیر اعظم آر ایس ایس کے دفتر جائے گا، کیونکہ آر ایس ایس کی ہسٹری اور آر ایس ایس کے کام سب کو معلوم ہے، اس لیے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ایک وقت تھا کہ آر ایس ایس پر بین لگا دیا گیا تھا، اور آج بھی آر ایس ایس ملک میں کیا کرتی ہے سب کو معلوم ہے، اس لیے آج تک کوئی وزیر اعظم آر ایس ایس کے دفتر نہیں گیا تھا، بھلے ہی اندر سے اس کا تعلق کیوں نہ رہا ہو۔ جی ہاں، مگر وزیر اعظم نریندر مودی اب یہ حرکت کرنے جا رہے ہیں کہ اس ماہ کے آخر میں ناگپور میں آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر کا وہ دورہ کرنے والے ہیں۔ پی ایم مودی کے اس دورے پر سیاسی حلقوں میں گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ان کا دورہ ہندو کیلنڈر کے پہلے دن یعنی 30 مارچ کو طے شدہ ہے۔ اسی دن مودی ناگپور میں آر ایس ایس کی حمایت یافتہ پہل مادھو آئی ہسپتال کا سنگ بنیاد بھی رکھنے والے ہیں۔ مودی افتتاحی تقریب میں آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کے ساتھ اسٹیج بھی شیئر کریں گے، جو 2014 کے بعد تیسری بار اور 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے بعد پہلی بار ایسا ہوگا۔ پروگرام کے بعد مودی ناگپور کے ریشم باغ میں آر ایس ایس ہیڈ کوارٹر جا سکتے ہیں، ایسا امکان ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا موقع ہوگا جب ملک کا کوئی وزیر اعظم آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرے گا۔ دعائیں کیجئے کہ یہ ایسا نہ ہو اور ملک کے کسی وزیر اعظم کے جانے سے پھر آر ایس ایس کو کتنی طاقت ملے گی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ مہاراشٹر کے کولہاپور میں زبردست آندولن احتجاج ہوا۔ 10,000 سے زائد افراد شیواجی یونیورسٹی کے نام کی تبدیلی اور اورنگزیب کے مقبرے کے خاتمے کا ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب مہاراشٹر میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں، ان ہنگاموں کو لے کر مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ فڈنویس نے اورنگزیب مخالف جذبات کا ذمہ دار چھاوا کو ٹھہرا دیا۔ یعنی یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، اور یقیناً چھاوا جیسی فلمیں ہی ہیں جو اس وقت مہاراشٹرنی ملک بھر میں ماحول خراب کر رہی ہے۔ اور جہاں تک بات کریں ناگپور تشدد کی، تو وہاں پر وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے آتنکیوں نے ماحول کو خراب کیا۔ اب ان پر مذہبی جذبات کو بھڑکانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان پر کڑی کارروائی کی جائے، لیکن بھگوا آتنکیوں پر کڑی کارروائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ملک بھر میں ان کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ